प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी एक बहुत ही अहम विषय के उपर जी वो गलबात कर रहे हैं। इस गलबात दे विच साडे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर श्री हरदीप सिंह जी, जिहड़े पहला कार्यकारिणी के मैंबर भी एक बारी रह चुके हैं। उस दे नाल ही सिख चिंतक साडे नाल खुशहाल सिंह जी है। असी दोनों मेहमानों का अपने इत्थे प्रोग्राम च स्वागत करते हैं। तो अज का विषय साडा यह हैगा भी जड़ियाँ बीड़ा ने उन्हां दे लापता तो श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के प्रबंध दे विच आए निगार बारे असी इन्हां दोनों सज्जणां नाल चर्चा करांगे कि एक बीड़ नूं लैके बड़ा रौला पिया सी बुरज जवाहर सिंह वाला, भावें कि वो वखरा मामला हैगा, उस तो बाद बेअदबी का वखरा मामला। तो कदे 267 बीड़ां जड़ियाँ गुम होईयां सी, उन्हां दे विचों 5 बीड़ां जड़ियाँ वो सड़ गईयां सीगीआं ते बाकी जदों उन्हां नूं अग बुझाउण गए तो कहिंदे 9 बीड़ां होर नुकसानियां गईयां सीगीआं। पर उत्थे 267 बीड़ां दी जदों जांच करवाई गई तो जांच दे विच इह आया भी 328 बीड़ां लापता ने। यह भी कहा गया कि एक बारी 125 बीड़ां वध छपाईयां गईयां सी, एक बारी 61 बीड़ां वध छपाईयां गईयां सी। जे इन्हां नूं सारिआं नूं जोड़ घटाओ कर लिया जाए तो 453 बीड़ां बनदियां ने जिन्हां दे लापता होने का मामला हैगा। इस मामले नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी की पिछले दिनी मीटिंग हुई सी, जिहदे विच 5 मुलाजमां नूं नौकरी तो डिसमिस कर दिता गया, 5 नूं सस्पेंड किया गया, 2 के खिलाफ होर कार्रवाई की। जिहड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीगा उहनूं सवावां खत्म कर दित्तियां गईयां। कि इन्हां सारे मामलिਆਂ ਨਾਲ जो कार्यकारिणी ने एक्शन लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मामला सही रस्ते ते आ जाएगा। असी हरदीप सिंह हुणां तो जानने की कोशिश करेंगे भी उन्हां दी की राय है इहदे बारे। देखो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जिथे तक तो बेअदबी का मामला है, असी बुरजवार सिंह वाला उतों की घटना नाल उस दे नाल इस नूं नहीं मिलिया जा सकता। पर दूसरी तरफ ये है कि इतने वड्डी गिणती दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे स्वरूप ਉਹ पता ही ना होना कि कित्थे गए ने, वो किस दे हुक्म नाल गए ने, किहदे वल्लों भेजे गए ने, किहदे कोल भेजे गए ने। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। और तुसी गिणती जिस तरह दसी 267 तो 300 कुछ तक पहुँची, 400 तक, मैं समझदा कि यह 1000 भी हो सकती है, वध भी हो सकती है। और ये मामला कोई अज पहली वेरा नहीं आ रहा। 2005 तो यह इशू जी है 2015 दे विच जो है एक काफ़ी हाईलाइट हुई। और वो मुलाजम उन्हां तो इन्हां दे जिहड़े ने फाइन के रूप में पैसे भी जमा भी करवाए गए पिछले समयां दे विच। और उदों ये कोई इन्ना सधारण मसला नहीं कि तुसी कोई सब्जी लैन गया तो राशन उहदे कोल घट स्टॉक दे विच निकलिया तो या होर कोई ऐसी गल है। ये इसनूं इउं नहीं तोलिया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे स्वरूप जिसदा कि मैं कहां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ठेका लैके बैठी है कि असी ही जो हाँ इस दे जो पैरोकार ऑथोराइज रह गए हैं, असी ही जिहड़ा हैगा श्रोमणी कमेटी ही जिहड़ी है इसदा सारा छपाई करेगी तो प्रबंध करेगी, होर किसी नूं कोई इख्तियार नहीं, तो तुहानूं पुछण वाला कोई नहीं। ये बहुत ही एक सीरीयस मसला है। देखो, मैं एक कहां कि 2010 दे विच इन्हां ने एक जो है एक्ट लियांदा, जिसनूं पहलां SGPC ने पास किया और फिर पंजाब सरकार ने पास किया। वो एक्ट जिहड़ा हैगा वो परपस की सी, मसला की सी, पिछे 2 पब्लिशर्स की लड़ाई सी, चतर सिंह जीवन सिंह दी ते सिंह ब्रदर्स दी। उन्हां दा अपना एक कह लीए कि बिजनेस क्लैश। उस बिजनेस क्लैश चों चतर सिंह जीवन सिंह दियां कलियां उही खामियां नहीं सी कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप छापदे सी ते वो बेकदरी हुंदी सी, उत्थे जो सेवा संभाल दा योग ढंग सी वो नहीं सी अपनाया जांदा। यही कल्ली गल नहीं सी, वो होर बहुत ही अनमतियां दा इतिहास सिੱਖੀ दे नाल रलगड्ड करके गैर सिद्धांतक गल्लां करके बहुत कुछ छापदे ने। इस पक्ष तो कोई उन्हां दे अगेंस्ट एक्शन लेना वाजिब सी, लेकिन मैं उदों तो कहंदा सी इस तरीके नाल एक्ट बना के सरकार दी दखल अंदाजी करा के ते एक धिर नूं ही मालक बना देना सारा, ये सारी जिहड़ी है कॉपीराइट दे देने कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कॉपीराइट है। इसनूं मैं वाजिब नहीं, उदों भी नहीं सी समझदा। अज उसदे नतीजे इसे गल दे आने शुरू हुए ने सामने। और फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक सिस्टम आ,
ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਛਪੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚੀਜ਼। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣਨ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਸ। ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਵੇ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਓਪਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100, 200, 180 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ 180 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ 10, 12, 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਵੇਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਛਾਪੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6-6 8-8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀੜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੌਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 1 ਚਾਹੀਦਾ 2 ਲੈ ਲਾ, 5 ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 14 ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, 14 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 402 ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ 367 ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ, 200, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਬੀੜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। 186 ਬੀੜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਛਾਪ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 125 ਫਾਲਤੂ ਛਾਪਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 61 ਬੀੜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਛਾਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਾਲਤੂ ਛਾਪੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1000 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1020 ਕਾਗਜ਼, 1025 ਕਾਗਜ਼, 1015 ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਗਰ 10 ਉੱਪਰ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ 1430 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1000 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ 1000 ਛਪੇ ਨੇ, ਜਾਂ 1000 ਬਾਈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 1005 ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 999 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਟੈਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਉਹ 1000 ਛਪੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ। ਜੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀੜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੰਮੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਜਾਂ 19 ਲੱਖ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਰੰਤੂ ਪੇਸ਼ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀੜ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਤ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਲਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰੂਪ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ, 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਲੋਨ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 97 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 97 ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ETC ਆਇਆ ਸੀ, ETC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PTC, ਇਸ ਤਰੀਕੇ 2-3 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 97 ਆ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਣ ਉੱਦਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 180 ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ 180 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 10-15 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਗਪੁਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ 5 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੀੜਾਂ ਵੱਧ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਠੁੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਜਦੋਂ ਬਿਲਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ 4 ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ, ਧਨਾੜ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ 450 ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ, ਏਜੰਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛਾਪਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ? ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 50-100 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸੇ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 50-100 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 100 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਔਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ
ਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਗਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ 2-4-5 ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 1920 ਵਾਂਗ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।